Okay. A very warm good morning to one and all present here. I'm Rabiatul Bashira, art studying third year BSc Clinical Nutrition and Dietetics, and I feel privileged to welcome the August gathering on behalf of SDNP Vaishnav College for Women. Today is our fourth day of World Assist Record, and we feel happy and privileged to be the part of this world record of longest multinational conference. Before starting the day, let us have the recap of day 3. Yesterday, we had the yoga session, poster presentation, friendly conversation on carbohydrates, nutritional song, debate on online consultancy, and nutritional facts. I thank Tamil Nadu Teachers Educational University for giving this opportunity. Every endeavor becomes successful with only God's blessing. So at the onset of the program, let us invoke God's divine blessing. Here I call Adlin Vijay to lead us in prayer. Over to Adlin Vijay. தொழுகிறோம் எங்கள் பிதாவே பொழுதெல்லாம் உம்மையுடன் பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே தரிசிப்பதினால் சரணம் சரணம் தொழுகிறோம் எங்கள் பிதாவே பொழுதெல்லாம் உம்மையுடன் பத்திரனே காண ஸ்தோத்திரம் கீர்த்தனம் மங்களம் ஸ்தோத்திரம் பத்திரனே காண ஸ்தோத்திரம் கீர்த்தனம் மங்களம் ஸ்தோத்திரம் வாழ்க 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 வென்றும் அல்லேலூயா ஆமென் ஆமென் தொழுகிறோம் எங்கள் பிதாவே பொழுதெல்லாம் உம்மையுடன் பொழுதெல்லாம் உம்மையுடன். Thank you, Adlinji. I would now call Nandini Ad, Association Secretary of BSc Clinical Nutrition and Dietetics, to present the welcome address. A very good morning to all of you. So it's so happy to see you all again. And I'm Nandini. I'm here to welcome you all for this day of World Assist Record of the longest multinational conference. I feel privileged and very happy to welcome you all for this virtual program on holistic nutrition and health. In past 3 days, we have been learning and knowing many things and concepts based on nutrition and some useful tips on nutrition. So we all know health is a very big ocean and nutrition is a very important part of it. So nutrition plays a great role in our day-to-day life. And the nutrition value is important for any individual's health. And sharing even a single piece of nutrition or a single piece of information on this very good nutrition topic, we feel satisfied and great. I thank Tamil Nadu Teachers Education University for this great opportunity to share our knowledge and create awareness among people. And now let us move on to today's session. Over to you, Bashira. Thank you, Nandini. Let us relax ourselves by watching a yoga session. Here I call a certified yoga trainer, R. Vishnu Priya, to present the session. Over to Vishnu Priya. Good morning. நம்ம நேத்து வரைக்கும் நிறைய பார்த்தோம். சோ இன்னைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி பிரேயரோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நிமிர்ந்து உட்கார்ந்துப்போம். Inhale.
Namaskar Mudra. Om Sahana Vadu Sahano Bhunaktu Sahaviram Karavavai Tejasvinavadhitamastu Ma Vedvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Exhale, let go on. Offer the ground to Mother Earth. Inhale and come up. Release பண்ணி பாஸ் பண்ணலாம். ஹீட்டா கண்களை சுத்தி மசாஜ் கொடுத்து ஜென்டலா ஓபன் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம 2 நாளா நம்ம ஆசனாஸ் நிறைய கத்துக்கிட்டோம். ஸோ நம்ம பாடியை பேலன்ஸ் ஸ்டேட்ல வைக்கிறதுக்கு ஆசனாஸ் மட்டும் பத்தாது, அது கூட சேர்த்து பிராணாயாமம் வேணும். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு நம்ம உடம்பு கூல் பண்ணிக்கிறதுக்கும் உடம்பு பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கும் பிராணாயாமா டெக்னிக்ஸ் பார்க்க போறோம். ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போற பிராணாயாமா டெக்னிக் பேரு கபாலபாதி. கபாலபாதி ஒரு ப்ரிப்பரேட்டரி டெக்னிக். ஸோ கபாலம் அப்படின்னா கல்லுன்னு அர்த்தம், பாத்தி அப்படின்னா கிளென்சிங். ஸோ நம்ம பிரெயின்ல இருக்கிற ஸ்கல்ல இருக்கிற அன்வான்ட் விஷயம் எல்லாத்தையுமே நம்ம ரிமூவ் பண்ண போறோம். எப்படி பண்ணலாம்னு பார்ப்போம். 2 கைகளையுமே சின்முதிரையில வச்சிருக்கோம், palms facing downwards. நம்ம ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா எக்ஸலேஷன் பண்ண போறோம். எக்ஸேல் பண்ணும்போது நமக்கு சவுண்ட் வரும். ஸோ நம்ம ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா எக்ஸேல் பண்ணப்போ நம்ம அப்டமன் ஃபிளாப் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ஃபிளாப்பிங் பண்ணும்பொழுது நம்ம எவ்வளவு ஃபிளாப்பிங் பண்ணலாம் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு 30 கர்வ்ஸ் நம்ம ஃபிளாப் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்டார்டிங்ல நம்ம ஒரு 15 ஆரம்பிச்சு போக 30 and 60 வரைக்கும் கூட போகலாம். ஸோ நம்ம அப்படி கபாலபாதி பண்றதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா எக்ஸேல் பண்றப்போ நமக்கு தலைக்கு ஒரு நல்ல பிளட் ஃப்ளோ கிடைக்கும். ஸோ பிளட் ஃப்ளோ போகிறதுனால நம்ம நர்வ்ஸ் எல்லாமே நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகும். ஸோ நர்வ்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகும்போது நமக்கு அங்க நிறைய நர்வ்ஸ் இருக்கு, ஆப்டிகல் நர்வ்ஸ் இன்னும் ஆக்டிவேட் ஆகும், ஐசைட்டுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா எக்ஸேல் பண்றதுனால நமக்கு எனி கைண்ட் ஆஃப் லங் கன்ஜெஷன் ஏதாவது இருந்தா அதுவும் கிளியர் ஆகும். நமக்கு கோல்ட் இருக்கிற டைம்ல நம்ம ரன்னிங் சிவியர் ரன்னிங் நோஸ் இருக்கிற டைம்ல நம்ம கபாலபாதி பிராக்டிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ரன்னிங் நோஸ் கொஞ்சம் ரிலீஃப் கிடைக்கும். எல்லாத்தையும் அந்த பாயிண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே வெளியில வந்ததுனால கொஞ்சம் ரிலீஃப் கிடைக்கும். அண்ட் நமக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா நம்ம வெளில தள்ளுறோம். நம்ம லங்ஸ் கிளியர் அண்ட் ஈஸி பிரீதிங் இருக்கும். ஸோ லங்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ கபாலபாதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்பொழுது கபாலபாதி பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ப்ரிப்பரேட்டரி பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் ஒன்று பண்ணுவோம். அதுக்கு பேரு நாடி சுத்தி பிராணாயாமான்னு சொல்லுவோம். ஸோ நாடி சுத்தி பிராணாயாமா எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்மளோட லெஃப்ட் ஹேண்டா சின்ன முத்திரையில வச்சிருப்போம், ரைட் ஹேண்டா நாசிக முத்திரைன்னு சொல்லுவோம். அதாவது நம்மளோட இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரையும் நடுவரல மட்டும் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம், மற்ற ஸ்ட்ரெயிட்டா நீட்டி இருக்கும். இதுல நம்ம தம் ஃபிங்கரால நம்மளோட ரைட் நாஸ்ட்ரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு லெஃப்ட்ல இன்ஹேல் பண்ணுவோம். இன்ஹேல் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் நாஸ்ட்ரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ரைட்ல எக்ஸேல் பண்ணுவோம். இப்ப ரைட்லயே இன்ஹேல் பண்ணி நம்ம ரைட் நாஸ்ட்ரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் நாஸ்ட்ரை வழியா எக்ஸேல் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி லெஃப்ட்லயே ஸ்டார்ட் பண்ணி லெஃப்ட்லயே முடிக்கிறது ஒரு ரவுண்ட். இது மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்டார்டிங்ல 3 ரவுண்ட்ஸ் ஆரம்பிச்சு போக போக 9 ரவுண்ட்ஸ் அண்ட் இன்னும் ஃபர்தரா கூட போகலாம். ஸோ மெடிடேஷன் பண்ணும்போது இன்னும் ஃபர்தரா போவாங்க. நம்ம நார்மல் டே லைஃப் ஸ்டைலுக்கு 9 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நாடி சுத்தி பண்றதுனால என்ன அப்படின்னா, ஸோ
ஸோ நாடி சுத்திங்கிறது நாடிகளை பேலன்ஸ் பண்ணுது. நாடினா எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்மளோட உடம்புல இருக்கிற நாடிஸ் அண்ட் சக்ராஸ். சுத்தி அப்படின்னா பேலன்ஸ் பண்றதுன்னு அர்த்தம். ஸோ நம்ம உடம்புல இருக்க எல்லா நாடிஸையும் பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிராணாயாமா தான் இந்த நாடி சுத்தி பிராணாயாமா. ஸோ நம்ம உடம்புல இப்ப குறைஞ்சது 72 லட்சம் நாடியும் சக்கராவும் இருக்கு. 72 நாடிகளையும் சீரா வச்சு ஒரு சமநிலையில வைக்கக்கூடிய ஒரு பிராக்டிஸ் தான் இந்த நாடி சுத்தி பிராணாயாமா. ஸோ இது பண்ணும்பொழுது 2 நேசல் பேசேஜுமே கிளியர் ஆகி எந்த விதமான கன்ஜெஷனுமே இல்லாம ஒரு கிளீன் பிரீதிங் இருக்கும். அண்ட் நம்ம கோல்டுக்கு வந்து நம்ம கபாலபாதி பண்ணி சொல்லியிருந்தோம். ஸோ கபாலபாதி பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம நாடி சுத்தி பிராக்டிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்னுமே எஃபெக்டிவா இருக்கும். நமக்கு கோல்டுல ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். அண்ட் நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டம்ல 2 டைப் ஆஃப் நர்வஸ் சிஸ்டம் படிச்சிருக்கோம், சிம்பத்தட்டிக் அண்ட் பாராசிம்பத்தட்டிக். இந்த 2 நர்வஸ் சிஸ்டமுமே நல்லா ஸ்டிமுலேட் ஆகி நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகும் இந்த பிராணாயாமா பண்றதுனால. ஸோ இதுக்கப்புறமா இப்போ இருக்க மெயினா இருக்கிற இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல இந்த மாதிரி பிராணாயாமம் 2 பிராணாயாமமும் நம்ம டே டு டே நம்ம படிக்க வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த வைரஸ் நம்ம சேஃப்கார்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு டூலா இருக்கும். ஓகே, இப்போ ஒரு ஒன் இயரா நம்ம வந்து 1 இயருக்கு மேல ஆன்லைன்ல தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒர்க்காச்சும் ஆன்லைன் கிளாஸ் எல்லாமே ஆன்லைன்லயே நடக்குது. ஸோ ஆன்லைன்லயே ஒர்க் பண்ணதுனால நமக்கு கண்ணு நிறைய ஸ்ட்ரெயின் ஆகுது. ஸோ அந்த கண்ணு நல்லா நிறைய ஸ்ட்ரெயின் ஆகுறதுனால அதை எப்படி குறைக்கிறது, எப்படி நார்மல் பண்றது அப்படின்றது பார்ப்போம். ஸோ இது பார்த்து எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இது வந்து நம்ம ஜோதிராச்சும் நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ அதாவது நமக்கு முன்னாடி ஒரு அகல் விளக்கு நம்ம ஏற்றிப்போம். ஸோ நம்ம கண்ணுக்கு நேரா நம்ம கண் பார்வைக்கு நேரா இருக்கிற மாதிரி அந்த அகல் விளக்க வச்சிருவோம். அந்த அகல் விளக்கு எண்ணெயில தான் இருக்கணும், நெய்ல இருக்கக்கூடாது. ஏன் நெய்ல இருக்கக்கூடாதுன்னா அது ரொம்ப கண்ணை இன்னும் இரிட்டேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும், இன்னும் அக்ரெசிவ் ஆகும். ஸோ அதனால நம்ம அது பண்ணக்கூடாது. எண்ணெய் விளக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும். அகல் விளக்குல எண்ணெயை விட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ரூம் வந்து ஃபுல்லா டார்க்கா இருக்கணும். எந்த விதமான லைட் இது எந்த சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்டுமே ரூம்ல இருக்கக்கூடாது. ரூம் ஃபுல்லா டார்க்கா இருக்கணும். அண்ட் நமக்கு முன்னாடி அந்த அகல் விளக்கு ஏற்றி வச்சுட்டு கண்ணை சிமிட்டாம அந்த அகல் விளக்கே நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கணும். ஸோ அந்த உள்ள இருக்கிற பிளாக் விக் வரைக்கும் கூட நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். எவ்வளவு கலர்ஸ் இருக்கு, அந்த லைட் எரியும் போது எவ்வளவு கலர்ஸ் வருது, லாஸ்ட் கலர் என்ன, அது வரைக்கும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். கண்ணை சிமிட்டாம எவ்வளவு தூரம் நம்மளால பார்க்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் பார்க்கலாம். ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல நமக்கு கண்ணுல இருந்து தண்ணி வரும். அந்த தண்ணி வர்றதுதான் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜ். அந்த தண்ணி வந்தது அப்படின்னா ரொம்ப எஃபெக்டிவா நம்ம கரெக்டா பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அது நம்ம கண்ணில் இருக்கிற தேவையில்லாத அழுக்குகளை வெளில கொண்டு வருது. ஸோ இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணா நமக்கு கண்ணு வந்து நல்லா ஸ்டிமுலேட் ஆகி நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகும். ஸோ நமக்கு எந்த விதமான ட்ரை ஐஸ் இருக்காது. ஸோ லேப்டாப் முன்னாடியே பண்ண ட்ரை ஐஸ் இருக்காது, வாட்டரி ஐஸ் இருக்காது, ஒரு கிளீன் ஹெல்த்தி ஐஸ் கிடைக்கும் நமக்கு. அண்ட் இந்த ப்ராக்டிஸ பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு கோல்டு ரன்னிங் வாட்டரை நம்மளோட கண்களை வாஷ் பண்ணிக்கணும், நல்லா ஸ்பிளாஷ் பண்ணிக்கணும் நம்ம கண்கள்ல. ஏன்னா நமக்கு செடிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்ப வெளில வந்திருக்கும். நம்ம வாஷ் பண்ணாம விட்டுருந்தோம்னா அதுவே நமக்கு இன்னும் இரிட்டேஷன் காஸ் பண்ணும். ஸோ அதனால கண்டிப்பா மறக்காம நம்ம கண்களை ரன்னிங் கோல்டு வாட்டர்ல ஸ்பிளாஷ் பண்ணிக்கணும். இது வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு நம்ம கிட்டத்தட்ட பண்ணலாம். 2 மினிட்ஸ் ஆரம்பிச்சு போக போக நம்ம 5 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்மளோட ஐ இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். நம்ம ஐ பவரும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அண்ட் இவ்வளவு நாள் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டோம். இனிமேல நம்ம நிறைய கத்துப்போம். அது வரைக்கும் எங்க கூட இருந்த இனியோட செஷனை நாங்க ப்ரேயர் சொல்லி கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். சர்வே பவந்து சுகினஹ சர்வே சந்து நிராமயாः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Exhale, bend forward, offer your palms to Mother Earth. Slowly inhale, come up. ரிலீஸ் பண்ணி பாம்புக்கு நல்லா ப்ரஷ் பண்ணலாம். அந்த ஹீட்டை கண்களை சுற்றி மசாஜ் பண்ணி கொடுத்துட்டு
ஸ்லோவா கண்களை பிளிங்க் பண்ணிட்டே போகும். தேங்க்யூ. I would now request Madam Mrs. Suganya, Assistant Professor of BSc Clinical Nutrition and Dietetics, to speak about immune boosters. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. Good morning to all. I thank everyone for this golden opportunity. And today we are going to see about the most common talk of the year, the immunity. So how to develop immunity by our day-to-day activities. So we, not only the food is very much important for maintaining the immunity, also some practices are also very much important to maintain our immunity and to boost up our immunity also. So first we will see about some lifestyle practices. So lifestyle practices when the day-to-day life, whatever things we are doing. The first thing is we have to get up early in the morning. So once early in the morning, our body system will be getting boosted up and automatically the immune system will be getting boosted. And lifestyle practices not only getting up early, along with that, some changes we can do. So நம்ம ட்ரெடிஷன் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னாலே அவர் ஏன்ஷியன்ட் நம்ம ancestors எல்லாருமே வந்து they have undergone they followed many traditional practices and nowadays we have left most of them. நம்ம வந்து டைம் இல்ல டெக்னாலஜி டெவலப் ஆயிடுச்சு அது இதுன்னு சொல்லி we have left many of the traditional practices. So getting up early in the morning is a very important thing we have left it. So try to get early in the morning before the sun rises. So it will be very helpful for us. And after getting up, we have to drink plenty of water. So once you endirchadukku apparame, first thing you have to do is you have to take plenty of water. So water nariya nama kudikumbodhu it helps to push up all the waste materials of the before day. So adu nama first nama seiya vendiya thing vandu drink water and flush up all the excretory parts. Then next thing we have to do is we have to continue our day-to-day life, then brushing, then taking some whatever drinks you will be having like that. Then the next important thing is we have to maintain the personal hygiene. So personal hygiene அப்படிங்கும்போது யூஸ்வலா வந்து before daysல நம்மளோட பாட்டி தாத்தா எல்லாருமே பார்த்திருப்பீங்க. Once they go out and come, they will wash their hands and legs and everything. Then only they will enter into the house. So அந்த practice வந்து இப்போ வந்து கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் many of them are doing, but we have forgot many of the practices like that. Then before daily morning வந்து குளிச்சிட்டு தான் they will have the food. So that kind of practices will help to improve our body system itself. So once நம்ம body system proper maintain பண்ணாலே immunity வந்து boost up ஆகும். Then next thing is exercising regularly. So regular exercises daily, at least 15 to 20 minutes of any exercises we can do. Not only yoga. இப்ப நீங்க முன்னாடி பார்த்திருப்பீங்க முன்னாடி செஷன்ல our student have given you many tips for doing daily activities. So அதுல யோகாசனாஸ்ல any of the yogasanas whatever fitting to you, உங்களோட பாடி டிசீஸ் கண்டிஷனோ இல்ல எதுவும் இல்லை அப்படின்னா நார்மல் பாடி மெயின்டைன் பண்றதுக்கான சில ஆசனாஸ் she has taught you. அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம். இல்ல யூ கேன் டூ சம் எக்ஸசைசஸ் ஆர் யூ கேன் கோ ஃபார் பிரிஸ்க் வாக். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸசைசஸை வந்து ரெகுலரா வந்து நீங்க வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்கு இஃப் யூ டூ இட் ப்ராப்பர்லி அப்படின்னாலே immunity level will be getting boosted up. Then next coming to the main part is hydration. So நம்ம பாடியை வந்து எப்பயுமே வந்து we have to keep it hydrated. So hydrated is nothing but consumption of water. So consumption of water அப்படிங்கும்போது hot water, cold water usually we will know. So the hot waterங்கிறது it is very much important to our body. So நம்ம hot water எடுத்துக்கும்போது regular consumption of hot water will keep your body system very active. So not அதுக்காக எப்பயுமே வந்து hot water குடிங்கன்னு நான் சொல்லல, பட் ஹாட் வாட்டர் வந்து ஒன்ஸ் நம்ம வந்து டெய்லி கண்டினியூஸா நம்ம கன்சியூம் பண்ணும்போது நம்ம பாடி ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே வந்து இட் வில் பி கெட்டிங் ரெப்ளனிஷ்ட். அண்ட் ஆல்சோ நார்மல் வாட்டர் கன்சம்ஷன். ஸோ நம்ம பாடிக்கு எவ்வளவு தண்ணி தேவையோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் வி ஹாவ் டு கன்சியூம். பேப்பர்ல எல்லாத்துலயும் பாக்குறோம் 8 to 9 glasses இல்லாட்டி 7 to 8 glasses ஆஃப் வாட்டர் போதும் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. ஸோ நம்ம பாடியோட வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வி ஹாவ் டு கால்குலேட் த வாட்டர் இன்டேக். ஸோ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இஃப் த பேசிக் கால்குலேஷன் இஸ்
20 kg of body weight இருக்கிறவங்களுக்கு 1 liter of water is enough. So according to our body weight, we have to calculate. So இப்போ நீங்க 35 kg இருக்கீங்க அப்படின்னா 35 kg இருக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளவு வாட்டர் தேவை அப்படின்னா 1.750 liters of water is enough. 1 liters and 750 ml of water is enough. And அதே மாதிரி ஒரு 10 kg weight இருக்கிற ஒரு கேர்ள் ஒரு பாய்க்கு எவ்வளவு தேவைப்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1/2 liter of water is enough. So but இது வந்து only for taking water நான் சொல்றேன். இதை தவிர liquid consumptions வந்து நீங்க டயட்ல வந்து வேற ஏதாவது கன்சியூம் பண்றீங்க அப்படின்னா you can follow it. Only for water intake I am telling. So in the form of நீங்க வேற ஏதாவது சூப்போ இல்ல ஜூசஸோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கிறவங்க you can that will not come under the water consumption. So water level வந்து we have to maintain it. And next coming to the healthy diet. So healthy diet follow பண்றதுக்கு many tips our students have given for you for the past 2 days. இதுல வந்து for 3 days. And main thing வந்து we have left the traditional diet practices. So traditional diet practices we have to try to practice it. So நீங்க உங்க யூசுவலா வந்து இப்போ நீங்க பாத்திருப்பீங்க this covid pandemic situationல ரசம் played a very important role. So நம்ம வந்து சவுத் இந்தியன் கல்ச்சர்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ரசம்ங்கிறது இட் இஸ் டே டு டே ஃபுட் நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரு ரெசிபி. பட் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா this rasam was very very importantly mentioned as to treat the COVID itself. COVID patients this rasam has given very soothing effect. So நம்மளோட ட்ரெடிஷனல் டயட்ல வந்து இருக்கக்கூடிய ingredients வச்சே நம்ம கிச்சன்ல இருக்கிற பேசிக் ingredients வச்சே we can maintain a good immune system in our body. So அதுல வந்து மெயின் ப்ராக்டிசஸ்னு பார்த்தோம்னா this rasam consumption. So அந்த ரசம்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பெப்பர், garlic, turmeric, tomato, then turmeric, tomato, tamarind, இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பைசஸ் எல்லாம் கம்பைன் பண்ணி தான் we are preparing. Also prepare with the dal also. So it is a wholesome effect. அந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாமே வந்து it is very much important. நம்மளோட டே டு டே லைஃப்ல நம்ம யூஸ் பண்ற ஸ்பைசஸ் எல்லாமே வந்து it is very much helpful in improving the immune system. So immune system வந்து எப்படி வந்து ஸ்பைசஸ் பண்ணுது அப்படின்னா ஜென்ரலாவே நம்ம யூஸ் பண்ற cumin seeds, pepper, turmeric, ginger, இது எல்லாமே வந்து it plays a very important role. And next coming to the nutrients. So nutrients wise பார்க்கும்போது vitamin C rich foods, vitamin D rich foods, then vitamin E rich foods. Vitamins பொறுத்த வரைக்கும் C, D and E. இது இந்த nutrients வந்து இருக்கிற மாதிரியான ஃபுட் வந்து டே டு டே லைஃப்ல நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னாலே our immune system is well and good. So we sometimes balance ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். This spices helpful. Most of the spices வந்து it has antiviral activity, antibacterial activity, anti-infectious activity. இந்த different varieties-ல வந்து நம்ம spices வந்து present ஆயிருக்கு. So turmeric எடுத்துக்கிட்டோம்னா you all know the golden milk னு சொல்லுவோம். The golden milk is nothing but milk with turmeric and with pepper. Very good congestion relief also. So நம்ம லங்ஸ்ல இருக்கிற கன்ஜெஷனை ரிலீவ் பண்றதுக்கு and nose blocks இது எல்லாத்துக்குமே வந்து this golden milk is very much useful. And it also helps in maintaining the immune system. So not only but cold இருக்கிறவங்க தான் அது குடிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. Anyone can consume in your day to day life. So weekly or twice or thrice வந்து you can have it. இந்த மாதிரி என்ன ஃபுட்ஸை வந்து நம்ம நார்மலா இருக்கும் போதே வந்து எடுத்துக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா our body will automatically develop immunity. So நம்ம வந்து when we are exposed to any kind of infectious diseases it will be getting some effect. நம்ம immune system வந்து it will protect us very well. And next coming to the vitamin E level la na sonnale. So vitamin E rich foods எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா fatty fish, then nuts and oils, இது எல்லாத்துலயுமே வந்து vitamin E வந்து present ஆயிருக்கு. So we by daily consumption of these kinds of foods வந்து our immunity level will be getting boosted up. Then coming to the vitamin D. So vitamin D அப்படினாலே we all know that it is from, we are getting it from sunlight. So sunlight exposure. இந்தியால பார்த்தோம் அப்படின்னா most of the people are deficient in vitamin D. So it is a very sad thing. But நம்ம இந்தியா மாதிரியான கண்ட்ரிலேயே வந்து vitamin D deficiency அதிகமா இருக்குங்கும் போது we all have to be little more conscious. So day to day lifeல we have to go out. நம்ம முன்னாலே இப்ப உடனே என்ன சொல்லிடுவோம், ஸ்கின் ரேஷஸ் வந்துரும், ஸ்கின் எல்லாம் பிளாக் ஆயிடும், ஸோ we should not go out in sun. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து திங்க் பண்றாங்க. So some amount of vitamin D is very much important, not only for calcium, நம்ம பாடியில இருக்கிற கால்சியம்க்கு மட்டும் இல்லாம
இம்யூனிட்டிக்குமே வந்து திஸ் வைட்டமின் டி இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளோட உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற இம்யூன் செல்ஸ், ஸோ டி செல்ஸ், டி செல்ஸ், இந்த மாதிரியான இம்யூன் டெவலப் பண்ணக்கூடிய செல்ஸை வந்து நல்லா வந்து பிரிஸ்கா ஆக்டிவா ஒர்க் பண்றதுக்கு திஸ் வைட்டமின் டி இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் வைட்டமின் டி ரிச் ஃபுட்ஸ்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிலி ஃபிஷஸ், எக் யோக், மில்க் அண்ட் மெனி கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சீசஸ். ஸோ அந்த மாதிரி சீஸ் வெரைட்டிஸ்ல கூட வைட்டமின் டி இஸ் தேர். தென் கமிங் டு த ஸ்பைசஸ். ஸ்பைசஸ்க்கும் போது சின்னமன், பெப்பர், தென் drumstick leaves, pepper, turmeric, these all very much important and they are helpful in boosting up our immune system. Then next is coming to yogurt. So curd, நம்ம யூஸ் பண்ற curd, yogurt is nothing but curd. So the curd வந்து daily வந்து we will consume, so it is very much important part in our diet. So இந்த curd வந்து daily எடுத்துக்கும் போது our gut system is getting very much well organized. நம்ம gut system வந்து நல்லா இருக்கு அப்படின்னாலே immunity வந்து it be boosted up. Also curd plays antiviral activity. So antiviral activityக்கும் போது இது என்ன பண்ணும், curd வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it will help in the development of immunity cells. So நான் சொன்ன மாதிரி முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி T cells and natural killer cells. Then it increases the antibody production. நம்ம பாடியில antibodies வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அந்த ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷனுக்கு this curd is very much important. And also cytokines தான் வந்து மெயின் இம்யூன் டெவலப்பர்ஸ். ஸோ அந்த cytokine ப்ரொடக்ஷனுக்கு this curd plays a very much important. அண்ட் மெயின் திங் வந்து இந்த கர்ட்ல வந்து ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. திஸ் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் வந்து லாக்டோபாசிலை அண்ட் பிஃபிடோபாசிலைங்கிற ரெண்டு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ். அண்ட் இது ரெண்டுமே வந்து இட் வில் help in the developing the boosting up of immune system. So next thing, last thing வந்து நான் சொல்ல வேண்டியது honey பத்தி. So natural honey, not the one we are getting regularly. So natural honey நம்ம வந்து daily consume பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து it plays a very important role antiviral effects. மெயினா வந்து respiratory system-ஐயும் influenza virus கிட்ட இருந்தும் நம்மளை protect பண்றதுக்கு this honey is very much important. இந்த honey வந்து natural immune stimulator-னு we are telling. So human bodyக்கு தேவையான natural immunity கொடுக்கிறதுக்கு this honey plays a very important role. Then stress relief. So stress relief இருக்கும்போது whatever practices we are daily using. So சிலருக்கு வந்து stress relief பண்றதுக்கு they will hear music. Some of them will go for brisk walk போலாம். இல்ல main thing வந்து stress relief in nowadays வந்து we have to spend time with our family members. So that will be a very very big stress relief for everyone. So we have to try to follow that. நம்ம இப்ப நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அட்லீஸ்ட் ஒன் மீல் ஆவது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட சேர்ந்து we have to have it. So it will boost up our immunity. ஏன்னா சைக்கலாஜிக்கலா வந்து our stress will be getting released and automatically நம்ம பாடி வந்து boost up ஆகும். Then the last one important thing is sleep pattern. The sleep pattern is very much important to boosting up of our immunity. At least 6 hours of sleep is very much important. So if we follow these practices and also having a healthy diet, we can keep our immune system boosted up and we can stay healthy from the diseases. So thank you very much for giving this opportunity. Thank you. Thank you, ma'am. Let us now have a session on superfoods. Here I call Shaktishri and Adan Vijay to press the session. Superfoods, spirulina. It is high in phycocyanin, which fights free radicals and inhibits production of inflammatory signaling molecule. Autoimmune disease patients should avoid spirulina. The two most common commercially available spirulina are powder and tablets. This you can stir a small spoonful of spirulina powder into a glass of water or a juice, or drink it straight, or it can be added to some of smoothie. Next, dark chocolate. Chocolate comes from cacao. This plant has high level of minerals and also it comes from antioxidants called flavonoids, which reduces BP and improves blood flow. Next, avocado. It has a great source of healthy monounsaturated fat and antioxidants,
which can dampen the body's inflammatory response. We can consume it in soups, salads, or in a scrambled eggs, etc. Berries. Berries are high in antioxidants like anthocyanins, which protects the heart, also reduces inflammation, prevents blood cholesterol from oxidizing, and keeps blood vessels healthy. Start a day with the berries in your yogurt, cereals, oatmeal, or smoothie. Berries are great in cream salads. Salmon. Salmon is packed with omega-3 fatty acids and vitamin B12 in addition to selenium and proline. All the above are linked in improving brain functions, cognition, and neurological health. Some people prefer to cook salmon with skin on. Cooking the salmon this way helps to stop the delicate flesh from drying out. Crispy salmon skin can also add a different texture to these dishes. When cooking salmon on the grill, leaving the skin on and protect the meat unread from the burning. Thank you. Thank you, guys. Let us now have a debate on the topic labeling certain food as healthy versus unhealthy. I call Afrin A, Isha Rose, Ritika S, Sujita S, Harini, Kribashni, and Arita Anandi to start the debate. Over to you guys. Good morning, everyone. I'm Afrin and I'm going to host this debate. நம்ம டெய்லி லைஃப்ல ஃபுட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ரோல் பிளே பண்ணுது. ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து யோசிச்சு பார்த்தா நம்ம சாப்பிடுற ஃபுட் அண்ட் அதுக்காக நம்ம பண்ற ஒர்க் தான் ஒரு அல்டிமேட் ரோல் ஆஃப் லைஃபாவே இருக்கு. பட் லாஸ்ட் டீகேட்ல நம்ம வந்து ஃபுட்டை வந்து வெறும் டேஸ்ட் அண்ட் நம்ம ஸ்டொமக்கை ஃபில் பண்றதுக்காக மட்டும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம். பட் ஆஃப்டர் திஸ் கொரோனா வைரஸ் நம்ம வந்து அதுல இருக்க இம்யூனிட்டி பவர் எதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது, அதுல இருக்க ஹெல்தி நியூட்ரியன்ஸை பத்தி எல்லாம் பார்த்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நம்மளோட டிபேட் கூட இன்னைக்கு அதை பத்தி தான். நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு சில ஃபுட்டை வந்து அன்ஹெல்தின்னு நம்மளே லேபிள் பண்ணிடுறோம். லைக் ஒயிட் ரைஸ், சுகர், அதுக்கப்புறமா வந்து மேங்கோஸ், மீட் எல்லாம். பட் அதெல்லாம் உண்மையிலேயே அன்ஹெல்தி தானா இல்ல அதெல்லாம் வந்து மிச்சா? அந்த மிச்சை வந்துதான் நம்ம இன்னைக்கு பிரேக் பண்ண போறோம். அன்ஹெல்தின்னு பேச வராங்க ஹரிணி, சுஜிதா அண்ட் ஹரிதா ஆனந்தி. இல்ல அதெல்லாம் மேபி ஹெல்தியா கூட இருக்கலான்ட்டு சொல்றாங்க கிருபாஷினி, ஈஷா ரோஸ் அண்ட் ரித்திகா வித் மிச்ச பிரேக் பண்ணி ஃபேக்ட்ஸ் சொல்ல போறாங்க. லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த டிபேட். நம்ம டெய்லி லைஃப்ல சாப்பிடுற ஃபுட்ல நீங்க வந்து எந்த ஃபுட் எல்லாம் அன்ஹெல்தின்னு சொல்றீங்க? I like to talk about white rice. இப்ப நம்ம white rice எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல வந்து ஹை கிளைகமிக் இண்டெக்ஸ் இருக்கு. இப்ப ஹை கிளைகமிக் இண்டெக்ஸ் இருக்கறனால வந்து கார்ப்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப குவிக்காவே பிளட் சுகரா வந்து கன்வெர்ட் ஆயிடுது. இதனால பிளட் சுகர்ல வந்து ஸ்பைக் ஆகுது. இப்ப பிளட் சுகர்ல வந்து ஃபாஸ்டா ஸ்பைக் ஆகுறது இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த். அகைன் ஹையர் இன்டேக் ஆஃப் ஒயிட் ரைஸ் வந்து டைப் 2 டயபெட்டிஸ் வரதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் நமக்கு இருக்கு. பட் இட்ஸ் நாட் நெசசரி. நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒயிட் ரைஸ் அவாய்ட் பண்ணியே ஆகணும். இட்ஸ் நாட் நெசசரி. ஓகேவா? யார் யாரு வந்து சில பேருக்கு வந்து இந்த ஒயிட் ரைஸ் வந்து பெஸ்ட். யார் யாருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பீப்புள் வித் சிவியர் டைஜஸ்டிவ் இஷ்யூ. அவங்களோட கட்டால சில டைம்ஸ் வந்து மற்ற ஃபுட்டெல்லாம் டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஆனா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒயிட் ரைஸ் வந்து ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி. அவங்களுக்கு வந்து ஒயிட் ரைஸ் சாப்பிட்டா எந்த டைஜஸ்டிவ் இஷ்யூஸும் இருக்காது. நெக்ஸ்ட் வந்து சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, நான் வந்து ஒயிட் ரைஸ் சாப்பிட்டேன்னா அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிட்றேன், என்ன அறியாமையே சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க. இன் தட் கேஸ் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா யூ கேன் கம்பைன் வித் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன். வெஜிடபிள், ப்ரோட்டீன் அண்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் மூணுத்தையும் நீங்க ஒன்னா எடுக்கும் போது யூ வில் ஃபீல் ஃபுல் ஆஸ் வெல் அஸ் உங்களுக்கு எல்லா எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ஸும் கிடைச்ச மாதிரியும் இருக்கும். எஸ், நம்மளோட லஞ்ச் பிளேட் வந்து ஹெல்தியா இருக்கணும்னா நம்ம வந்து ஒரு போர்ஷன் ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு போர்ஷன் வந்து புரோட்டீன் சோர்ஸ், அதுக்கப்புறம் 2 போர்ஷன் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கிறது வந்து ஒரு குட் லஞ்ச் பிளானா இருக்கும். கரெக்டா? ஆமா, இட்ஸ் வெரி குட்.
இப்போ ஒயிட் ரைஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து எம்டி சோர்ஸ் ஆஃப் கலோரிஸ் அண்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தான் இருக்கு. அதனால நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாவே தான் கிடைக்குது. இப்போ பிரீஃபா சொல்லணும்னா பாத்தீங்கன்னா 100 grams ஆஃப் ஒயிட் ரைஸ் எடுக்கிறீங்க. 100 grams ஆஃப் ஒயிட் ரைஸ் சாப்பிட எடுக்கிறீங்கன்னா 0.4 grams ஆஃப் ஃபைபர் மட்டும் தான் கிடைக்குது நம்ம ஒயிட் ரைஸ் சாப்பிட்றதுனால. மற்ற நியூட்ரிஷனல் கண்டென்ட் நமக்கு ரொம்ப கம்மியா தான் கிடைக்குது. See, in this case, you can opt for brown rice if you want to follow a very rich fiber rich diet. இப்போ வந்து நான் வந்து ஃபைபர் என்னோட டயட்ல நிறைய ஃபைபர் இன்டேக் அதிகமா இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா you can opt for brown rice, red rice, organic rice, hand pounded rice. நிறைய வெரைட்டி இருக்கு. உங்களுக்கு எது பிடிக்கும் இல்ல எனக்கு இது ஓகே அப்படின்னு தோணுதுன்னா நீங்க வந்து you can opt for those rices. இப்போ அதோட நியூட்ரிஷனல் ஃபேக்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா இப்போ 100 grams எடுத்திருக்கோம் அந்த ப்ரௌன் ரைஸோ இல்லை ரெட் ரைஸோ, அதுல வந்து 1.8 grams ஆஃப் ஃபைபர் இருக்கு. எஸ், அதுல வந்து ஒயிட் ரைஸை கம்பேர் பண்ணும்போது நிறைய ஃபைபர் இருக்கதான் செய்யுது. ஆனா இதுக்காக நம்ம ஒயிட் ரைஸை எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னு எந்த அவசியமும் இல்லை. யூ கேன் டேக் ஒயிட் ரைஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் இதையும் நம்ம கூட எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அப்ப நம்மளால ப்ரௌன் ரைஸ், ரெட் ரைஸ், அன்பவுண்டட் ரைஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா நம்மளால அதிகமா சாப்பிட முடியாது. ஸோ நமக்கு வந்து குவான்டிட்டி கம்மியாயிரும். குவான்டிட்டி கம்மியாகிறதுனால நமக்கு கலரிஸ் கம்மியாகும். அண்ட் கம்பேரிட்டிவ்லி ஒயிட் ரைஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் ரைஸ்ல வந்து நமக்கு வந்து நிறைய டயட்ரி ஃபைபர்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு ஹெல்தியர் ஆப்ஷனா இருக்கும். ஓகே, தென் வந்து நிறைய பேர் கீன்வா அண்ட் மில்லட் சப்பாத்திஸ்க்குலாம் போறாங்க. இதுல இருக்கிற ஃபைபர்ஸ் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்குமா ஹரிணி? இப்ப ரைஸ் தான் இல்ல, இப்ப ரைஸ்க்கு வந்து ரிப்ளேஸ்மெண்ட் கூட இருக்கு. ரிப்ளேஸ்மெண்ட் கேன் பி கினோவா, மில்லட்ஸ். இப்ப கினோவால பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஹையர் நியூட்ரிஷனல் கண்டென்ட் நல்லா பெட்டராவே இருக்கு. அண்ட் குட் கார்போஹைட்ரேட் கண்டென்ட் கூட கன்சிடரபிள் அமௌண்ட்ல இருக்கு. இப்ப கினோவா இல்ல மில்லட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது கரெக்ட் அமௌண்ட்ல சாப்பிடலாம். ஏன்னா வந்து இது இட்ஸ் எனாஃப்ங்கிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம கரெக்டா தான் சாப்பிட வைக்கும் அது. லுக், தட்ஸ் கிரேட். கினோவா அது மாதிரி தான் இருக்கும். பட் எவ்ரிபடி கான்ட் அஃபோர்ட் கினோவா. கினோவா கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான். மிடில் கிளாஸ் பீப்புள்லாம் கினோவா வந்து ரெகுலரா சாப்பிட அவங்களால அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. இப்போ வந்து அது ஒரு பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, ஆல் கார்ப்ஸ் ஆர் பேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் சுத்திட்டு இருக்காங்க. தட்ஸ் ஆக்சுவலி ஃபால்ஸ். எல்லா கார்ப்ஸும் வந்து பேட் கிடையாது. நம்ம பேடுன்னு எதை டேர்ம் பண்ணலாம்னா ஜங்க் ஃபுட்ல இருக்கிறத டேர்ம் பண்ணலாம். பிகாஸ் ஜங்க் ஃபுட் வந்து நிறைய ப்ராசஸிங் போயிட்டு இருக்கிறதுனால ஸோ வந்து அது வந்து நம்ம உடம்புக்கு கெட்டதில்லை. அதை வந்து நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனால் குட் கார்ப்ஸும் இருக்கு. லைக் வந்து ரைஸ்ல இருக்கிற கார்ப்ஸ், மெயின்லி ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ. ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ வந்து என்னை குண்டாக்கிடும். நான் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ சாப்பிட்டா நான் குண்டாயிடுவேன் ஏன்னா அதுல நிறைய கார்ப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் இருக்காங்க. பட் ஆனா ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ சாப்பிட்டா குண்டாகவே மாட்டீங்க, அது ஒரு ஃபேக்ட். நெக்ஸ்ட், ஸ்வீட் பொட்டேட்டோல இருக்கிற குட் கார்ப்ஸ் மட்டும் இல்லை, அதுல வந்து நிறைய எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ஸும் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஃபுட்டை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு கார்ப்ஸே வேணாம்னு சொல்றது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முட்டாள்தனம். ஓகேவா? ஓகே, நம்ம வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கேலரிஸ் தான் சொல்லி கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து கேலரிஸ், அதாவது நமக்கு ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ்ல இருந்து மட்டும்தான் ஃபியூவல் கிடைக்குது, மெயின் ஃபியூவல் கிடைக்குது. அண்ட் அதுதான் நமக்கு வந்து எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ நம்ம வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அடிக்குவேட் அமௌண்ட்ல எடுத்துக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து எப்போ சண்டே வரும் நம்ம வந்து நான்வெஜ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணுவோம். ஆனா இப்போ வந்து நிறைய பேர் அந்த நான்வெஜ்ஜை அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நம்ம வந்து கம்பல்சரியா நான்வெஜ் அவாய்ட் பண்ணிதான் ஆகணுமா? இப்போ பார்த்தோம்னா நான் வந்து சிக்கன் வந்து அவாய்ட் பண்றேன். ஏன்னா வந்து இப்போ பார்த்தா சிக்கன்ல வந்து ஃபேட் கண்டென்ட் இருக்கு. அதுக்கப்புறமா அதுல வந்து எக்ஸ்ட்ரா கலோரிஸ் இருக்கு. இப்போ சிக்கன் வந்து கன்சியூம் பண்றதுனால பாடி வெயிட் வந்து கெயின் ஆகும். ஏன்னா வந்து சிக்கன்ல வந்து அனிமல் புரோட்டீன் இருக்கு. அதனால அனிமல் புரோட்டீனை வந்து இன்டேக் பண்ணும்போது
பாடி வெயிட் வந்து 10% மேல வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் சிக்கன்ல வந்து எல்லா எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ஸும் வந்து ப்ராப்பரா வந்து கிடைக்காது. ஏன்னா சிக்கன்ல வந்து புரோட்டீன் கண்டென்ட் தான் அதிகமா இருக்கு. அதனால ஹெல்தி கார்போஹைட்ரேட், அதுக்கப்புறம் ஃபைபர் கண்டென்ட் இதெல்லாம் வந்து சிக்கன்ல கெயின் பண்ண முடியாது. இப்போ பார்த்தோம்னா சிக்கனை லார்ஜ் குவான்டிட்டியில கன்சியூம் பண்ணா அப்போ வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் வரதுக்கான சான்சஸ் கூட இருக்கு. பட் வந்து நான்வெஜ்ன்னு சொன்னாலே நமக்கு ஞாபகம் வர்றது வந்து சிக்கன் தான். சோ சிக்கனை வந்து வேற நம்மளால வந்து கண்டிப்பா கன்சியூம் பண்ணக்கூடாதா? அதை வந்து கன்சியூம் பண்றது வந்து நம்ம ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப கேடா? நோ, ஆக்சுவலி அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்ட் கிடையாது. அது டோட்டலா அன்ஹெல்தி நம்ம சொல்லவே முடியாது. பிகாஸ் ஏன்னா நீங்க வந்து ஒரு 100 grams ஆஃப் சிக்கன் பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து 14 grams ஆஃப் ஃபேட் தான் இருக்கு. பட் ரிமைனிங் 57% ஃபுல் ப்ரோட்டீன் ஃபுட்ஸ், ப்ரோட்டீன் ரிச் சோர்ஸ் தான் இருக்கு அண்ட் அதர் விட்டமின்ஸ். ஸோ நீங்க வந்து ஒரு சிக்கன் வந்து வெறும் ஃபேட்னு சொல்லி நீங்க அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது. இப்போ நீங்க வந்து அதை வந்து ஒரு கொலஸ்ட்ரால் அதிகமா இருக்கு, எனக்கு வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்க அதோட குக்கிங் மெத்தடை சேஞ்ச் பண்ணி நீங்க அதோட கொலஸ்ட்ரால் லெவலை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்டிர் ஃப்ரை, டீப் ஃப்ரை, ஆயில் குக்கிங் அந்த மாதிரி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி நீங்க சாப்பிடாம அதை வந்து சிம்பிளர் குக்கிங் மெத்தட்ஸ் லைக் ஸ்டீம் குக்கிங், ப்ராய்லிங், ரோஸ்டிங் அந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது நல்ல ஒரு டைஜஸ்டிவா இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த சிக்கன் வந்து டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம்ஸ் வராது அண்ட் ஆல் ஹோல் நியூட்ரியன்ஸ் நம்ம பாடிக்கு வந்து ஈஸியா அப்சர்வ் ஆகும் அண்ட் ஹோலா கிடைக்கும். ஓகே, அப்ப நம்ம வந்து சிக்கன் எடுத்துக்கணும்னா ஹெல்தி குக்கிங் மெத்தட்ல குக் பண்ணி சாப்பிட்டா கண்டிப்பா நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். ஓகே, சிக்கன் நம்ம அப்ப எடுத்துக்கலன்னா அதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் வேற என்ன எடுத்துக்கிறீங்க? ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஸ்கிம் மில்க் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ வந்து 1 glass ஆஃப் ஸ்கிம்டு மில்க்ல வந்து 6.6 grams ஆஃப் ப்ரோட்டீன், அதுக்கப்புறம் 9 grams ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் கிடைக்குது. வேற என்னெல்லாம் எடுத்துக்கிறேன்னா எக் ஒயிட் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ பார்த்தோன்னா 5 எக் ஒயிட் எடுத்துக்கிட்டா அதில் வந்து 18 grams ஆஃப் ப்ரோட்டீன் வந்து கிடைக்குது. இப்போ அவங்க சொல்றாங்க ஸ்கிம்டு மில்க் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ் தான், ஸோ நீங்க அதை கன்சியூம் பண்ணலாம். பட் இட்ஸ் ஆல்சோ அ ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ். பட் நீங்க வந்து ஸ்கிம்டு மில்க் இஸ் நாட் ஈஸிலி அவைலபிள் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ நாட் அஃபோர்டபிள் பை ஆல் பீப்புள். ஸோ நீங்க வந்து ஒரு ஸ்கிம்டு மில்க் கன்சியூம் பண்ணாலும் ஒரு ஹோல் மில்க் கன்சியூம் பண்ண ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் உங்களுக்கு கிடைக்காது, ஒரு எம்டி ஃபீலிங் தான் உங்களுக்கு தரும். ஸோ இட் இஸ் நாட் அன் அட்வைசபிள் ஆல்டர்னேட்டிவ். ஓகே, அந்த சேம் டைம் சுஜிதா நீங்க சொல்லும் போது சொன்னீங்க நம்ம வந்து எக் யாக்க வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கணும், எக் ஒயிட் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா போதும்ட்டு. பட் எக் யாக்க அவாய்ட் பண்றதுனால நீங்க வேற என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் எடுத்துக்கிறீங்க அண்ட் அதை நம்ம வந்து பண்றது கரெக்டா? அதுல இருக்க நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வேஸ்ட் ஆகாதா? இப்போ நீங்க வந்து எக் இப்போ வந்து யோக்ல வந்து பார்த்தோன்னா வந்து கொலஸ்ட்ரால் கண்டென்ட் வந்து அதிகமா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அதுல வந்து சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் வந்து இருக்கு. இப்போ நம்ம பாடிக்கு தேவையான கொலஸ்ட்ரால் கண்டென்ட்டை வந்து லிவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அதனால எக் யோக்கை வந்து லார்ஜ் குவான்டிட்டியில கன்சியூம் பண்ணா பிளட் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் ரைஸ் ஆகுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறமா வந்து ஹார்ட் டிசீஸ் வரதுக்கான சான்சஸும் இருக்கு. இதுக்கு நான் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவா நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா சியா சீட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறேன். இப்போ பார்த்தோன்னா 100 grams ஆஃப் சியா சீட்ஸ்ல வந்து 17 grams ஆஃப் ப்ரோட்டீன், 42 grams ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட், அதுக்கப்புறமா 34 grams ஆஃப் டயட்ரி ஃபைபர் இதெல்லாம் கிடைக்குது. பட் அவங்க சொல்றாங்க எக் யோக் வந்து நம்ம வந்து கன்சியூம் பண்ணக்கூடாது, இட்ஸ் இஸ் நாட் குட். ஆக்சுவலி நீங்க பாத்தீங்கன்னா வெறும் எக் ஒயிட் நீங்க கன்சியூம் பண்ணா ஒரு ஹோல் எக்ல இருக்கிற ஒரு 50% ப்ரோட்டீன் அண்ட் விட்டமின்ஸ் தான் உங்களுக்கு கிடைக்குது. அமாங் த ப்ரோட்டீன் ஃபுட்ஸ் பயாலஜிக்கல் வேல்யூ ஆஃப் எக் ப்ரோட்டீன் இஸ் த ஹையஸ்ட். ஸோ நீங்க வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்ல இருக்கிற பாதி எக் யோக்கை நீங்க வந்து ரிமூவ் பண்றதுனால பாதி ப்ரோட்டீன் சோர்ஸும் போகுது அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் விட்டமின்ஸும் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்காது. இப்போ நீங்க விட்டமின் ADEK எல்லாம் அந்த எக் யோக்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அண்ட் இட் ஆல்சோ ஹேஸ் 2 important nutrients, that is lutein and zeaxanthin. These 2 nutrients are very important for eye and brain health. So நீங்க வந்து ஒரு எக் யோக்கை வந்து நீங்க கன்சியூம் பண்ணனா உங்களுக்கு இந்த நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்காது and it may cause some health issues also and you get deficient of these vitamins. ஓகே, தென் நமக்கு வந்து எக்ல இருக்க எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் கிடைக்கணும்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து எக் ஹோல் எக் தான் கன்சியூம் பண்ணும் வித் எக் யாக் அண்ட் ஆல்சோ எக் ஒயிட். ஓகே, தென் வேற ஏதாவது நீங்க வந்து நான்வெஜ்ல அவாய்ட் பண்றீங்களா?
மட்டன் அவாய்ட் பண்றேன். ஏன்னா இப்போ பார்த்தோம்னா மட்டன்ல வந்து சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் வந்து இருக்கு. இது வந்து என்ன பண்ணா லோ டென்சிட்டி லிப்போ புரோட்டீன் எல்டிஎல் அதாவது பேட் கொலஸ்ட்ரால் இதோட லெவலை வந்து ரைஸ் பண்ணும். அதனால இப்போ மட்டனை வந்து லார்ஜ் குவான்டிட்டியில கன்சியூம் பண்ணா ஹார்ட் டிசீஸ், ஸ்ட்ரோக், அதுக்கப்புறம் கொலோரெக்டல் கேன்சர் இதெல்லாம் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. இதுக்கு வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா சோய் மில்க், சோய் பீன் இதெல்லாம் கன்சியூம் பண்றேன். இப்போ த நேச்சுரல் சோய் ப்ராடக்ட்ஸ் இஸ் a great source of high quality protein. அதனால இப்போ 1 cup of soy milkல வந்து 7 to 9 grams of protein வந்து கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் 1 cup of soy beanல வந்து 68 grams of protein. அதுக்கப்புறம் கார்போஹைட்ரேட், டயட்ரி ஃபைபர், எனர்ஜி இதெல்லாமும் எனக்கு வந்து கிடைக்குது. இப்போ வந்து சொல்றாங்க சில பேர் மட்டன்ல வந்து அயான் கண்டென்ட் இருக்கு அப்படின்னு. அதுக்கு வந்து ஃபிளாக்ஸ் சீட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தோம்னா 1 cup of flax seedsல வந்து 9.6 milligram of அயான் வந்து கிடைக்குது. பட் ஹெல்தி சைட்ல வந்து மட்டன் பத்தி என்ன சொல்றீங்க? ஏன்னா நம்ம வந்து சிக்கன் வந்து அன்ஹெல்தி, ஓரளவு அன்ஹெல்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் மட்டன் ப்ரிஃபர் பண்றோம். பட் வந்து மட்டன்லயும் இவ்வளவு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கா? ஆக்சுவலி மட்டன்ல நம்ம டோட்டலா வந்து அது அதிகமான டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ண முடியாது. இப்போ நீங்க வந்து மட்டன் பாத்தீங்கன்னா இட் ஹாஸ் ஹை குவாலிட்டி ப்ரோட்டீன். ஓகேவா? சோ நீங்க வந்து அந்த மட்டன் நீங்க வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ப்ரோட்டீனும் மிஸ் ஆகுது அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் விட்டமின்ஸும் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்காது. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா மீட் ப்ராடக்ட்ஸ்ல அதிகமா கிடைக்கக்கூடிய விட்டமின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா விட்டமின் ஏ, B12, டி. சோ இந்த விட்டமின்ஸ் அண்ட் இ, கே ஆல்சோ. சோ இந்த விட்டமின்ஸ் வந்து மீட் ஃபுட்ஸ்ல தான் அதிகமா கிடைக்குது. சோ அப்படி நீங்க பாக்கும்போது நீங்க வந்து மீட் ஃபுட்ஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து விட்டமின் ஏ, அதாவது நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்ல நமக்கு தெரியும் கேரட்ல எல்லாம் நமக்கு விட்டமின் ஏ அதிகமா கிடைக்கும். ஆனா கேரட்ல இருக்க பீட்டா கேரோட்டின் தான் நமக்கு கன்வெர்ட் ஆகி விட்டமின் ஏ நம்ம பாடி கிடைக்குது. சோ நீங்க வந்து ஆனா மீட் ரிச் ஃபுட்ஸ் நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா, மீட் ஃபுட் சாப்பிட்டீங்கன்னா விட்டமின் ஏ வந்து உங்களுக்கு ரெடிலி அவைலபிளா இருக்கு. அண்ட் இஃப் you get deficient of vitamin A, you will get fertility problems because it helps in thyroid functioning. So அப்போ வந்து நம்ம மட்டன்ல இது கிடைக்கிறதுனால நம்ம வந்து மட்டன் சாப்பிடாம இருக்க கூடாது. அதே நேரத்துல விட்டமின் B12 நமக்கு வந்து மோஸ்ட் காமன் ஃபேக்ட் இது. ஏன்னா விட்டமின் B12ல தான் அதிகமான மீட் ஃபுட்ஸ்ல தான் அதிகமான விட்டமின் B12 நமக்கு கிடைக்குது நம்ம பாடிக்கு. ஸோ விட்டமின் B12 is very important for body cells development and nerve cells development and also help in synthesis of RBCs. So நீங்க வந்து B12 நீங்க கன்சியூம் பண்ணலனா உங்களுக்கு வந்து நியூரலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் பிளட் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் லைக் அனிமியா எல்லாம் வரும் உங்களுக்கு. So if you consume like meat foods like mutton, chicken and liver, உங்களுக்கு வந்து அந்த protein deficiency இருக்காது, vitamin A and B12 deficiency இருக்காது and you will get a healthy growth. So protein வந்து நமக்கு தெரியும் it's a body building nutrient. சோ நீங்க வந்து அத கண்டிப்பா நம்ம கன்சியூம் பண்ணணும்னா நம்ம மீட் ஃபுட்ஸ் நம்ம சாப்பிட்டு தான் ஆகணும். we cannot avoid that, it is a disadvantage. எஸ், புரோட்டீன் சோர்ஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம மீட் அண்ட் மீட் ப்ராடக்ட்ஸ்ல மட்டும்தான் வந்து நமக்கு ரெடிலி அவைலபிள் சில வைட்டமின்ஸ் இருக்கு. அதனால நம்ம ஹெல்த்துக்கு அது ரொம்ப நல்லதா இருக்கும். அதனால நம்ம வந்து அதெல்லாம் கண்டிப்பா அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் அது ஃபேட் மட்டும் தான் இருக்கு மீட் அண்ட் மீட் ப்ராடக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி அவாய்ட் பண்ணாம நம்ம வந்து அது கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும் ஹெல்தி வேல குக் பண்ணி. தென் சம்மர்னு சொன்னாலே நமக்கு ஞாபகம் வர்றது வந்து மேங்கோ, ஃப்ரூட்ஸ்ல மேங்கோ தான். பட் நிறைய பேர் வந்து மேங்கோ வந்து அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் அதை பத்தி சில மிச்சும் இருக்கு. நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும்னா ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வெயிட் கெயின் பண்ண வைக்குது. அதே மாதிரி அது பிளட் சுகர் லெவல பூஸ்ட் பண்றதுனால டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு கூட சூட்டபிளா இருக்கிறது கிடையாது. நம்மளும் சரி மித்தவங்களும் சொல்லி நம்ம இதை கேள்விப்பட்டிருவோம். மேங்கோஸ் வந்து பாடி டெம்பரேச்சரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுதுன்னு. சோ இதுதான் வந்து நான் மேங்கோஸோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸா பார்த்தேன். பட் ஹெல்தி சைட்ல மேங்கோஸ் பத்தி என்ன சொல்றீங்க? ஏன்னா நமக்கு வந்து மேங்கோஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணாம அதை எந்த மாதிரி மெத்தட்ல சாப்பிடலாம்? எஸ், கண்டிப்பா மேங்கோஸ் வந்து இந்த ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு மேங்கோஸ் மேல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டயபிட்டிஸ். ஸோ டயபிட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ் வந்து மேங்கோ சாப்பிடக்கூடாதுன்னு அவங்க சொன்னாங்க. அதோட ஒரிஜினல் ஃபேக்ட் என்னன்னா ஆக்சுவலி மேங்கோ வந்து ஒரு ஸ்வீட் ஃப்ரூட் தான். பட் அதோட கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் பார்த்தோம்னா இட் இஸ் பிலோ 55. அதாவது லோ கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் ஃபுட்ஸோட கேட்டகரியில தான் மேங்கோ வந்து வருது.
which means even people with diabetes கூட மேங்கோஸ் கன்சியூம் பண்ணலான்றதுக்கு தான் அதுக்கு அர்த்தம். ஒரு மாடரேட்டான அமௌண்ட்ல சாப்பிட்டா கண்டிப்பா எந்த பிரச்சனையுமே வராது. ஓகேவா? இன்ஃபேக்ட் மேங்கோ கண்டென்ஸ் அ காம்பவுண்ட் கால்ட் மேங்கிஃபெரின். அது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட். அது நம்மளோட பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை ஸ்லைட்டா ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு கூட ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ மேங்கோஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணாதீங்க. அண்ட் தென் வெயிட் கெயின். மேங்கோ வந்து வெயிட் கெயின் ப்ரொமோட் பண்ணணும்னு அவங்க சொன்னாங்க. பட் அது வந்து ஒரு மித் தான்ப்பா. மேங்கோஸ் பேக்டு வித் வைட்டமின்ஸ் ஏ, சி, ஃபைபர் அண்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ். இன்னும் சொல்ல போனா இட் இஸ் டோட்டலி ஃபேட் ஃப்ரீ அண்ட் கொலஸ்ட்ரால் ஃப்ரீ. ஃபைபர்ஸ், மேங்கோஸ்ல இருக்க ஃபைபர்ஸ் வந்து சில டைம் நம்மளோட டம்மியை வந்து டக்கின் பண்றதுக்கு கூட ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு தான் சொல்றாங்க. அண்ட் ஃபைனலி வந்து பாடி ஹீட். இந்த இஷ்யூக்கு வந்தோம்னா இந்த மித் வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃபால்ஸ் கிடையாது. ஏன்னா வந்து மேங்கோஸ் எக்ஸசிவான அமௌண்ட்ல சாப்பிட்டா சில டைம்ஸ் பாடி டெம்பரேச்சரை ரைஸ் பண்ணும். கண்டிப்பா இதுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் வே இல்ல ஒரு டிப் மாதிரி நான் சொல்றேன். இது மேங்கோ சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நேரம் வாட்டர்ல சோக் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி சாப்பிட்டோம்னா இந்த பிரச்சனையில இருந்து கண்டிப்பா வந்து இந்த வே ப்ரிவென்ட் பண்ணும். எஸ், நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து மேங்கோ சாப்பிடலாம். பட் டூ மச் ஆஃப் எனிதிங் இஸ் குட் ஃபார் நத்திங். அதனால நம்ம வந்து அதை ஒரு அடிக்குவேட் அமௌண்ட்ல சாப்பிடணும். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு சீசனல் ஃப்ரூட் பத்தி பார்த்தோம். காமன் ஃப்ரூட்ஸ்ல வேற ஏதாவது அவாய்ட் பண்றீங்களா? ஏன் அவாய்ட் பண்றீங்க? ஸோ இப்போ நார்மலா ஒரு பெட்டி கடையில கூட கிடைக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பனானாஸ் தான் எப்பவுமே அவைலபிளா இருக்கக்கூடிய காமன் ஃப்ரூட். ஸோ இதுல வந்து ஹை பொட்டாசியம் கண்டென்ட் இருக்கிறனால ஹை பிளட் ப்ரெஷர் உள்ளவங்களுக்கு இது சூட்டபிளா இருக்க மாட்டேங்குது. அதே மாதிரி இது நிறைய பேர்த்துக்கு கான்ஸ்டிபேஷனை கூட காஸ் பண்ணுது. பட் நம்ம வந்து இவ்வளவு நாளா வந்து கான்ஸ்டிபேஷனை வந்து பனானா ரிலீஸ் பண்ணுன்னு சொல்லிதான் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். பட் இது வந்து உண்மையா? இதுக்கு ஏதாவது ஃபேக்ட் இருக்கா? எஸ், கண்டிப்பா இருக்கு. இது ரொம்ப ஃபேமஸான இஷ்யூ தான். நானே நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பனானாஸ் வந்து கான்ஸ்டிபேஷனை காஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் ஆக்சுவலி அன்ரைப் கிரீன் பனானாஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் வந்து கான்ஸ்டிபேஷனை காஸ் பண்ணுது. நல்ல ரைப்பான பனானாஸ், எல்லோ ரைப்பான பனானாஸ் வந்து வெரி ஹை இன் சாலிபிள் ஃபைபர். அதனால கண்டிப்பா நம்மளோட வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் புஷ் பண்றதுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ டெஃபினெட்லி நான் சொல்வேன், நல்ல ரைப் பனானாஸ் வந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களோட கான்ஸ்டிபேட்டிங் இஷ்யூஸ் எல்லாமே எலிமினேட் ஆகும். அண்ட் செகண்ட்லி பிளட் ப்ரெஷர். ஸோ பனானா வந்து ரிச் இன் பொட்டாசியம் தான். பனானா வந்து ரிச் இன் பொட்டாசியம். ஸோ இது பிளட் ப்ரெஷருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகேவா? பிளட் ப்ரெஷர் ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் அவங்க பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கிறவங்க பனானா சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. அது எல்லாருக்குமே பொருந்தாதுப்பா. அவங்க டாக்டரோட அட்வைஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க எலிமினேட் பண்றதோ இல்ல கன்சியூம் பண்றதோ அவங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அப்ப நம்ம ஏதாவது மெடிகேஷன்ல இருக்கும் போது நம்ம நியூட்ரிஷனிஸ்ட் கிட்ட கன்சல்ட் வாங்கிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இப்ப நம்ம டிசீஸ் பேசும்போது இந்தியால வந்து டயபெட்டிஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே வருது. நம்ம ஏதாவது ஃபுட் ஹேபிட் சேஞ்ச் பண்ணா நம்மளால அந்த லெவலை டிக்ரீஸ் பண்ண முடியுமா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீஃபைன்டு ஒயிட் சுகர் வந்து கண்டிப்பாக டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு சூட்டபிளாக இருக்காது, முக்கியமாக டைப் 2 டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு. அதே மாதிரி இது ஃபேட்டாக ஸ்டோர் ஆகி வெயிட் கெயின் பண்ண வைக்குது. அதனால ஒபிசிட்டி இருக்கிறவங்களுக்கும் இது ப்ராப்ளம் தான். நிறைய பேத்துக்கு வந்து இது டிப்ரெஷன் கூட காஸ் பண்ணுது. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இது லிப்டின்ற ஒரு ஹார்மோனுக்கு ரெசிஸ்டண்டா இருக்கு. இந்த லிப்டின் ஹார்மோன் தான் வந்து நம்ம வந்து இந்த இடத்துல சாப்பிட்டுக்கலாம், இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சிக்னல் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன். இதுக்கே வந்து அது ஒரு தடையா இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா இதெல்லாம் வந்து இந்த ரீஃபைன்டு ஒயிட் சுகரோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். தென் வந்து டயபெட்டிஸோட இது ஒரு பெரிய ரீசனா கூட இருக்குது. ஓகே, அப்ப நம்ம வந்து ஒயிட் சுகர் அவாய்ட் பண்ணிட்டா அதுக்கு பதிலா வேற என்ன ஸ்வீட்னர் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கலாம் ஹெல்தியரா? பிகாஸ் நமக்கு வந்து ஸ்வீட் கிரேவிங்ஸை வந்து கம்ப்ளீட்டா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுல்ல. எஸ், கண்டிப்பா ஒயிட் சுகர்ல இவ்வளவு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. அதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸும் நமக்கு இருக்கு. ஓகேவா? லைக் வந்து ப்ரௌன் சுகர் இருக்கு, ஹனி இருக்கு, பாம் சுகர் இருக்கு, கோகோனட் சுகர் இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய லிஸ்ட் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்கு. அண்ட் இது எல்லாத்தோட கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் கூட நம்ம ரீஃபைன்டு ஒயிட் சுகரோட கம்பேரிட்டிவ்லி லோவரான கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் தான். அந்த வகையில ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா கோகோனட் சுகர். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்ம கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் வந்து ஒயிட் சுகரை விட கம்மி தான். அண்ட் இதுல வந்து அயன், ஜிங்க் அண்ட் பி வைட்டமின்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஓகேவா? அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி இன்யூலின் அப்படின்ற ஒரு டயட்ரி ஃபைபர் இருக்கு. இது வந்து நம்மளோட கட் ஹெல்த்தையும் அண்ட் நம்மளோட பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலையும் பேலன்ஸ்டா வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஓகேவா? நம்ம ஒயிட் சுகர் எப்படி நம்மளோட குளுக்கோஸ் லெவல்ல ஸ்பைக் பண்ணுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து இது டிஸ்டர்ப் பண்றது கிடையாது.
ஸோ நம்ம வெரி வெல் கோகோனட் சுகருக்கு ஆப்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் பார்த்தோம்னா ப்ரௌன் சுகர். இப்போ மோஸ்ட்லி ரொம்ப காமனா நம்ம எல்லாரும் ப்ரௌன் சுகருக்கு மாறிட்டோம், அதுதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ கூட. ஸோ இதுலயும் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. நம்ம கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் வந்து கம்மி அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ப்ராசஸிங் பார்த்தோம்னா லெஸ் ப்ராசஸிங் தான். நம்ம ஒயிட் சுகரை கம்பேர் பண்ணும்போது இது அவ்வளோ ப்ராசஸிங் நடக்கிறது இல்லை மேனுஃபேக்சர் அப்போ. அண்ட் இதுல மொலாசஸ் கண்டென்ட் இருக்கு. இந்த மொலாசஸ் கண்டென்ட் தான் ஒயிட் சுகரை விட கொஞ்சம் கூடுதலான நியூட்ரியன்ஸ் நமக்கு கொடுக்குது. லைக் வந்து கால்சியம் கொடுக்குது, அயன், பொட்டாசியம். ஸோ ஸ்லைட்லி ஹையர் நியூட்ரியன்ஸ் தேன் ஒயிட் சுகர் இந்த மொலாசஸ் கண்டென்ட் தான் நமக்கு கொடுக்குது. அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ப்ரௌன் சுகரோட ஃபிளேவர் பார்த்தோம்னா அது வந்து ஒரு 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 டீப் கேரமல் அண்ட் டாஃபி லைக் ஃபிளேவர் இருக்கும். ஸோ நிறைய பேருக்கு அது இந்த ஃபிளேவர் பிடிச்சிருக்கு. இப்போலாம் அது சாக்லேட்ஸ், குக்கீஸ் அண்ட் கேக்ஸ்ல கூட நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகுது. ஸோ வெரி வெல் வந்து நம்ம ப்ரௌன் சுகருக்கு ஆப்ட் பண்ணிக்கலாம். எஸ், இது வந்து ஒரு ஹெல்தியர் ஆப்ஷனா இருக்கு. லைக் நம்ம வந்து ப்ரௌன் சுகர், ஜாகரி, ஹனி, பாம் சுகர் அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். இன்ஃபேக்ட் நம்ம எல்லாருமே அதுக்கு வந்து இப்போ சேஞ்ச் ஆயிட்டு வரோம். அது வந்து ஒரு குட் சேஞ்சா இருக்கும். ஃபைனலி டு த கன்க்ளூஷன், நம்மளே வந்து எந்த ஃபுட்டையுமே அன்ஹெல்தின்னு சொல்லக்கூடாது. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் பாடி கண்டிஷன், லைஃப் ஸ்டைல், ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் எல்லாமே. அதே மாதிரி நம்ம ஏதாவது மெடிக்கேஷன்ல இருக்கிற போது நம்மளே வந்து எந்த ஃபுட்டையும் அவாய்ட் எடுத்துக்காம நம்ம வந்து நியூட்ரிஷனிஸ்ட் கிட்ட ஒரு சஜஷன் கேட்கறது ரொம்ப நல்லது. அதே மாதிரி ஒரு ஃபுட்ல இருக்க எல்லா நியூட்ரியன்ட்டும் நமக்கு கிடைக்கணும்னா நம்ம வந்து பெஸ்ட் குக்கிங் மெத்தடை சூஸ் பண்ணும். லைக் பாயிலிங், ஸ்டீமிங்லாம் எல்லா ஃபுட்டுக்குமே ஆப்டா இருக்கும். அண்ட் அது வந்து பெஸ்ட் குக்கிங் மெத்தட். லைக் நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு டீப் ஃப்ரை, ஷாலோ ஃப்ரை எல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு நம்ம பாடிக்கு தேவைப்படுற எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் நமக்கு கிடைக்கணும்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பா பேலன்ஸ் டயட் ஃபாலோ பண்ணணும். பேலன்ஸ் டயட் ஃபாலோ பண்ணா நம்ம வந்து ஹெல்தியா இருக்கலாம். ஃபைனலி நம்ம வந்து நல்லா சாப்பிடுவோம், பட் நல்லதை மட்டும் சாப்பிடுவோம். தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் அஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஹாவ் அ நைஸ் டே. Thank you girls for giving such a good information. So எல்லாரும் நல்லா சாப்பிடுவோம், நல்லதே சாப்பிடுவோம். So here I call Kamleshwari to speak about breaking the myth. Over to Kamleshwari. Good morning everyone. I am Kamleshwari. நான் few nutritional myths பத்தி பேச போறேன். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா கீல saturated fat நிறைய இருக்கு. ஸோ அன்ஹெல்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சுக்கிறோம். பட் ட்ரூத் அது கிடையாது. இட்ஸ் அ பியூர் மித். கீல வந்து குட் ஃபேட்ஸ் நிறையவே இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்கு. இந்த ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஹார்ட்க்கும் பிரெயின்க்கும் ரொம்பவே நல்லது. அண்ட் தென் கீ வந்து போஸ்ட் பார்ட்டம் வெயிட் லாஸ், டிப்ரெஷன் இதுக்கெல்லாம் ரொம்பவே ப்ரிஃபர் பண்றாங்க. அண்ட் தென் நம்ம பாடியில இருக்க ஸ்டபர்ன் ஃபேட்டை வந்து மொபிலைஸ் பண்றதுக்கு இந்த கீ ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. அண்ட் தென் காய்ட்ரஜன்ஸ், ஹைப்போதைராய்டு இருந்தாலே நம்ம காய்ட்ரஜன்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. பட் ஆனா ட்ரூத் இப்ப வந்து அந்த காய்ட்ரஜன்ஸ் எப்படி ரிமூவ் பண்ணிட்டு சாப்பிடலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம வந்து வளர்ந்துருக்கு சயின்ஸ். எப்படி அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அந்த காலத்துல ராகியை வந்து நல்லா சோப் பண்ணி ஃபர்மெண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமே தான் சாப்பிடுவாங்க. ஏன் அந்த காலத்துலயே நம்ம சோப் பண்ணி அப்படி சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா சோப் பண்ணி ஃபர்மெண்ட் பண்ற ப்ராசஸ் தான் அந்த காய்ட்ரஜன்ஸோட எஃபெக்ட் ரொம்பவே குறைஞ்சிடும். ஸோ அந்த ஹைப்போதைராய்டு இருந்தா கூட அவங்க கண்டிப்பா காய்ட்ரஜன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் தென் கேபேஜும் எடுத்துக்க கூடாதுன்னு இல்லை. அதனால நம்ம கேபேஜ் நல்லா பாயில் பண்றப்போ அதோட காய்ட்ரஜன் எஃபெக்ட் வந்து லோ ஆயிடும். ஸோ இந்த கேபேஜையும் எடுத்துக்கலாம். காய்ட்ரஜன் சாப்பிடக்கூடாதுன்றது இல்ல, நம்ம குக்கிங் மெத்தட்ஸ்ல அந்த காய்ட்ரஜன்ஸை எப்படி அதோட எஃபெக்ட் லோவர் பண்றது அப்படின்றது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம காய்ட்ரஜன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிட்டு கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாம். அண்ட் தென் சுகர், சால்ட் அந்த இட் இஸ் அ டேர்ம் கால் ஹைப்போனட்ரமியா. இந்த டேர்ம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்ம பாடியில சோடியம் ரொம்ப கம்மியா ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப ஒரு ஹெட்டேக் வந்துடும், சிவியர் கிராம்ஸ், இட் வில் பி பெயினிங் லைக் டெத், சிமிலர் டு டெத். அந்த டெத் அப்ப எவ்வளவு பெயினா இருக்குமோ அவ்வளவு பெயின் இருக்கும். ஏன்னு சொன்னா இது லோ சோடியம் அப்படின்னாலதான். ஸோ சோடியமும் சால்ட்டும் நம்ம கெட்டதுன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்காம இருந்தா அதனால நிறைய ப்ராப்ளம் வரும். சோடியம் வந்து நம்மளோட ஹார்ட் பீட்க்கு வந்து லெக்ஸை ஹெல்த்தியா வச்சுக்கிறதுக்கு, சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் பேலன்ஸ் இன் அவர் பாடி, இது எல்லாத்துக்குமே சோடியம் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதையும் அளவோட எடுத்துக்கிட்டா நம்மளுக்கு நல்லது. இதனாலதான் அளவுக்கு மீறிதான் அமுதமும் நஞ்சுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ சால்ட்டையும் ஒமிட் பண்ணாம நம்ம ஹெல்த்தியா இருக்கப்போ சால்ட்டை கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாம். ஈட் ஹெல்த்தி, ஸ்டே ஹெல்த்தி. தேங்க்யூ. Thank you, Kamleshwari. Here I call Pooja S to speak about the facts. Hi everyone. வணக்கம். ஒரு நிமிடம். ஒரு நிமிடம். ஹோஸ்ட் வந்து கலாவிஸ்ங்கிற பெயருக்கு கொஞ்சம் மாத்தி விட்டுருங்கம்மா. அம்மா வணக்கம்மா, பிரேமலதாம்மா, மாத்தி விட்டுறேன். வணக்கம் வணக்கம். நன்றிம்மா, நன்றி. SDME, please maintain your time. Ma'am, shall I start, ma'am?
Yes, ma. ஹாய் எவ்ரிவன். இன்னைக்கு வந்து நம்ம நார்மலா குக்கிங்ல யூஸ் பண்ற 2 ஸ்பைசஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து டர்மரிக். டர்மரிக்ல வந்து குர்குமின் அப்படின்ற ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு. இந்த காம்பவுண்ட் தான் வந்து டர்மரிக்கோட எல்லோ கலருக்கு ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கு. சோ இந்த குர்குமின் என்ன பண்ணா அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம பாடியில இன்ஃப்ளமேஷன் ரிலேட்டட் என்சைம் ஒண்ணு இருக்கும். அது பேர் வந்து சைக்ளோஆக்சிஜனேஸ் 2. இந்த சைக்ளோஆக்சிஜனேஸ் 2 வந்து சில டைப் ஆஃப் கேன்சர்ஸ்ல வந்து இந்த என்சைம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். இந்த குர்குமின் வந்து அந்த என்சைம்ஸோட ப்ரொடக்ஷனை வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணும். சோ நம்ம அடிக்வேட் டர்மரிக் எடுத்துக்கிறதுனால சர்டன் டைப் ஆஃப் கேன்சர்ஸ் வந்து வராம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இப்ப ஸ்டடீஸ்ல ஃபவுண்ட் பண்ணிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பெப்பர்ல இருக்க பெப்பரின். சோ பெப்பர்ல இருக்கிற பிப்பரினோட வேலை என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து இது நம்ம எடுத்துக்கிற ஃபுட்ல இருக்கிற மத்த பயோ ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட்ஸோட பயோ அவைலபிலிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அதான் இப்ப நம்ம கோல்டன் மில்க் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து அதுல மில்க், டர்மரிக், பெப்பர் மூணுமே ஆட் பண்ணுவோம். சோ இப்ப இந்த பெப்பர்ல இருக்க பெப்பரின் வந்து டர்மரிக்ல இருக்க குர்குமினோட அப்சார்ப்ஷனை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணும். சோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறேன். தேங்க்யூ. Thank you, Pooja. As APJ Abdul Kalam sir said, accept your past without regret, handle your present with confidence, and face your future without fear. So with this quote, we are signing off. Thank you. Thank you for the opportunity. Have a wonderful day. Thank you all. Best wishes for the next team.